तो पंजाब दे विच कणक की खरीद शुरू हो चुकी है। रस्मी शुरुआत हुई है। फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू ने इसकी शुरुआत की थी। 130 लाख मीट्रिक टन कणक की खरीद का टीचा मिथ्या गया है और पंजाब सरकार के वालों किसानों को भी भरोसा दिता गया है कि उन्होंने कणक का एक दाना तक खरीद लिया जाएगा। लेकिन किते किते सूबे के किसान कई मंडियों के परेशान होंगे भी नजर आ रहे हैं। हालांकि कोविड-19 भी चल रहा है और सख्त हिदायतां सरकार के वालों भी जारी की गई ने कि पुख्ता बंदोबस्त मंडियों के किए जान। मंडी बोर्ड के वालों भी पुख्ता बंदोबस्त का दावा किया जा रहा है। लेकिन किसान परेशान ने। कई मंडियों का ग्राउंड जीरो तो जाके जायजा लिया गया था। मंडियों के इंतजाम ना काफ़ी दिखे ने। सैनिटाइज तक मंडियों को नहीं किया जा रहा। और भी कई समस्याओं का सामना करने के लिए किसान परेशान है। लेकिन राहत की खबर यह है कि आड़तियों के वालों हड़ताल किए जाने का फैसला अपना वापस ले लिया गया। आड़तियों ने कहा कि एक सुझाव जो है, एक प्रपोजल जो है सरकार के वालों भी सुझाया गया, उसके नाल सहमति है। लेकिन सब तो ज़्यादा उन्होंने चिंता है कि किसान परेशान ना हो, किसान मंडियों के विच ना रुलते दिखण। इसलिए उन्होंने हड़ताल वापस लैण का फैसला किया है। लेकिन अगर फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू की गल की जाए, पंजाब के कणक की खरीद की रस्मी शुरुआत उन्होंने की और कहा कि पंजाब के किसानों का कणक का एक एक दाना जो है खरीदा जाएगा। तो नवदीप साडे नाल जुड़ चुके हैं। मोगा तो विनोद गोयल साडे नाल जुड़ चुके हैं। साडे नाल अनमोल गुलाटी भी जुड़ चुके हैं। विनोद और नवदीप मैं थोड़े को आऊँगी, लेकिन उस तो पहला अनमोल तो जानकारी ले ली है क्योंकि हुणे हुणे उन्होंने भारत भूषण आशू के नाल गलबात की है और क्योंकि भारत भूषण आशू ने यह भरोसा दिता है अनमोल कि एक एक दाना जो है किसानों का खरीदा जाएगा, किसानों को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। और की कुछ उन्होंने कहा? जी बिल्कुल, जेकर गल की जाए मंडियां की तो जिस तरीके नाल आड़ती अपनी एक स्ट्राइक के उत्ते सीगे, आड़तियां की हड़ताल चल रही सी जिहदे करके किसान परेशान सीगे। लेकिन हुण भारत भूषण आशू वालों जिहड़ा कि आके रस्मी तौर के उत्ते लिफ्टिंग शुरू करवा दी गई है। सब तो पहले तुहानूं तस्वीर दिखा दी है किस तरीके नाल इत्थे जिहड़ा कि है सफाई जिहड़ी कि है कणक की शुरू हो चुकी है। क्योंकि पहला लेबर भी इत्थे कोई काम नहीं कर रही सीगी, लेबर भी इत्थे जिहड़ी कि सीगी उन्हां नूं काम नहीं मिल रहा सीगा ते तमाम दिक्कतां जिहड़ी कि किसानां नूं आ रही सीगियां क्योंकि आड़तियां स्ट्राइक की गई सी। हुण दी जेकर मंजर की गल की जाए तुसीं वेख सकते हो मंडियां दे विच काम जिहड़ा शुरू हो चुका है। किसान जिहड़े अपनी पुत्तां वांग फसल नूं पाल के जिहड़ा कि पाल पोस के वड्डा करके इत्थे लैके आए सीगे, वो काम उन्हां दा शुरू हो चुका है ते फसल उन्हां दी विकणी शुरू हो चुकी है। हालांकि जेकर आड़तियां दी गल की जाए तो उन्हां वालों कहा जा रहा है कि उन्हां वालों एक सैक्रीफाइस किया गया है साफ तौर के उत्ते क्योंकि जिहड़ा कोई ना कोई हक जिहड़ा कि उन्हां दा खोया गया जिन्हों लैके वो किते ना किते नाराजगी तां सीगी। लेकिन मंडियां दे बाहर जिहड़े किसान खड़े सीगे उन किसानों नूं किसी तरीके की समस्या ना आए उहदे लई खास तौर के उत्ते आड़तियां वालों यह स्टैप लिया गया। जेकर गल की जाए इस वक्त की तो किते ना किते धन्नवाद भी किया गया विजय कालड़ा जी का। विजय जी, भारत भूषण आशू जी वालों तुहाडा धन्नवाद भी किया गया कि मौके की नजाकत नूं वेखदे होए तुहाडे वालों स्टैप लिया गया। किवें वेखदे हो ये जिहड़ा टाइम है कि असीं ये जिहड़ा फैसला लिया किसान हित च लिया। पंजाब का पूरा किसान, हिंदुस्तान का किसान दिल्ली ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਬੈਠਾ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਗਿਲੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕੱਢਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਰੋਲ ਦਈਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਆ, 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਫਸਲਾਂ ਵਿਛ ਗਈਆਂ, बहुत सारा झाड़ का नुकसान हो गया। तो अज असीं हड़ताल कर लीए। ਜਿਹੜੇ किसान उत्थे बैठे आ उन्होंने रिश्तेदारों ने, भैन भरावां ने, पिंड के मोहतबारां ने फसल लियाउणी वो किन्ने दिन बहुगा। असीं जिहड़ा फैसला किया किसान हित च किया, किसान के मुसीबत नूं मुख रखदिआं किया क्योंकि मौसम साथ नहीं दे रहा, इस करके फैसला किया। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਵੀ ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਚੱਲੇ। ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਹੱਠੀ ਰਵੱਈਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। किसान 4.5 महीने का बैठा है। 22 जनवरी के बाद कोई उन्होंने सदा नहीं दिता। एक पास कहते एक फोन कॉल की दूरी से बैठे हो, वो फोन कॉल जो दिहाड़ी 6900 वारी वजदा वो अजे तक नहीं वजया। किसान 350 तो उपर शहीदियां पा गया बॉर्डर से बैठा, अजे तक उन्होंने किसान नहीं दस्या। ये जो सरकार नहीं सी तो वाजपेयी साहब की मैं स्पीच सुनी है, कहते भी किसान के नाल खड़ सकते हैं पर केंद्र को कहने भी इन्हों की आवाज़ सुने नहीं तो सानू मजबूर होना पऊगा। जी करड़ा जी, कहा जा सकता है कि हुण किसानां लई मंडियां दे विच खुशहाली दा समा वापस आ गया क्योंकि उन्हां दी फसल दी सफाई जिहड़ी कि शुरू हो चुकी है, काम जिहड़ा कि लिफ्टिंग दा शुरू हो गया। किसानां दी कोई खुशहाली दा समा नहीं,
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲੀ ਫਸਲ 1975 ਵੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ 3 ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਆਏਗੀ। ਆ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਦਾਣੇ ਦੇਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੈ, ਜੱਟ ਨੂੰ ਕਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਜੇ ਕਾਰਾਲਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਅਨਮੋਲ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਵਿਨੋਦ ਗੋਇਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਵਿਨੋਦ, ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮਾਨਸਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਖਤਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ? ਕੀ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਤੇ ਅਮਲ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ? ਮੰਡੀ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਜੀ ਗਗਨ, ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਾਫੀ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆੜ੍ਹਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਅਤੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ। ਕੱਲ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਗਗਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਕਿਸਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ये चंगा संकेत है कि किसान जो फसल, हाँ जी जी, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਭੂਸ਼ਣ ਜੀ, 2 ਦਿਨ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਹੜਤਾਲ ਦੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਾਲਤ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੱਬੀ ਦੀ ਦਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ 10 ਵਜੇ ਉਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 10 ਤੇ 11 2 ਦਿਨ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ? ਸੰਕੇਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਾਈਵਲ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੱਲ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਮਾਨਸਾ ਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸੀਜਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ठीक है, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ ਨਵਦੀਪ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਦੀਪ, ਹਾਲੇ ਆੜਤੀ ਜੋ ਨੇ, ਕੁਝ ਆੜਤੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਪਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਮੋਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੋਗਾ ਦੀ ਕੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਮੋਗਾ 'ਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰੌਣਕ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆੜ੍ਹਤੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੋਗਾ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਰ, ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਖਰੀਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪੱਖੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਅਗਲੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ, ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਊਗੀ? ਇਹ ਖਰੀਦ ਕੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਅੱਜ ਐਤਵਾਰ ਸੀ, ਸੌਰੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਕਾਲ ਆਈ ਸਾਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਭਾਅ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਪੱਖੇ ਪੁੱਖੇ ਹੁਣ ਚੱਲਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੱਲ ਤੋਂ ਭਾਅ ਚੱਲੂਗੇ, ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੂਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੱਲ ਵੀ ਹੜਤਾਲ, ਸੰਗਰੂਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੱਲ ਵੀ ਹੜਤਾਲ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਮੋਗਾ 'ਚ ਕੁਛ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਮੋਗਾ ਮੰਡੀ ਭਾਅ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਦਾ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਚਿੰਤਤ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਪਊਗਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਕਰਤੀ? ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਕਣਕ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਕੇ ਘਰੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ। ਅੱਗੇ ਹੀ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ 'ਚ ਆ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕੁਝ ਭਰਾ ਦਿੱਲੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਸਮੂਹ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਗਨ, ਧੰਨਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਗਨ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਅਡਾਨੀ ਐਗਰੋ ਦੇ ਬਾਹਰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਣਕ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਐਸ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਇਆ ਜਾਊਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ।
ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥਾਂ ਵੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। जी ठीक है नवदीप, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल तक की जानकारी के लिए। विनोद थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया और अनमोल थोड़ा भी बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार तुसीं बड़े रहना और ये भी जानने की कोशिश करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है कि मंडियां दे विच आड़तीआं दे वल्लों भरोसा तो दिता जा रहा है कि किसानां नूं पूरा सहयोग किया जाएगा, लेकिन किसान किन्ने कुछ संतुष्ट ने ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो ज़ूम मीडिया ने फूड सप्लाई मंत्री भारत भूषण आशू दे नाल गलबात की कि आड़तीआं नूं राहत देण दे लई, किसानां नूं राहत देण दे लई सूबा सरकार दे कोल की फार्मूला है। आओ देखते हैं। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਜੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਕਣਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹ ਆੜਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਲਿਫਟਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਜੋਸ਼ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਆਈ ਪਈ ਹੈ। ਪਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫਸਲ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਫਟਾਫਟ ਚੱਕੀ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇੜਕਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆੜਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲਰਾ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਸੂਐਂਸ ਕਰਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ, ਇੱਥੇ ਰੋਸ਼ਾ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਲਾਡੀ ਜੀ ਖੜੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੈਮੋ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਤੇ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟਲੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੜਤਾਲ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 8 ਫਸਲਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੱਕੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਬੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਰਹੇਗੀ। ਆਸ਼ੂ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆੜਤੀ ਨੇ ਉਹ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਵਿਜੇ ਕਾਲੜਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਅੜੀਅਲ ਰਵੱਈਆ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਾ ਬੰਦੇ ਰੇੜਕਾ ਖੜਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸਫਰ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸਫਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰਕੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਹੜਤਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਪ੍ਰੋਕਿਉਰਮੈਂਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। कैमरामैन अंकुर दे नाल अनमोल गुलाटी, जी मीडिया, राजपुरा।